ഹായ് എവരിവൺ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് 9ലെ ഇംഗ്ലീഷിലെ സെക്കൻഡ് ലെസൺ ദ സൗണ്ട് ഓഫ് മ്യൂസിക്. ഇതിൽ പാർട്ട് 1ഉം പാർട്ട് ബി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട് 1 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എവലിൻ ഗ്ലെനൻ ലിസണിങ് ടു സൗണ്ട് വിത്തൗട്ട് ഹിയറിംഗ്. ഓക്കെ. Rush hour's crowd jostled for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited. She felt the vibrations of the approaching train. It was the first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. The daunting enough for any teenager fresh from Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ഒരു 17 years old young girl ആണ്. And her name is Evelyn Glennon and she is a deaf girl. Means deaf ആയിട്ടുള്ളൊരു girl ആണ്. Okay. And it is her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. അവളുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ് റോയൽ അക്കാഡമി ഓഫ് മ്യൂസിക് ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അവളുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ്. ഡൗണ്ടിങ് ഇനഫ് ടു ബി ദ ടീനേജർ ഫ്രഷ് ഫ്രം എ സ്കോട്ടിഷ് ഫാം. ഷീസ് ഫ്രം സ്കോട്ടിഷ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ she can felt the vibrations of the approaching train. ഒരു ട്രെയിൻ വരുന്നതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻസ് she can felt മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ബിക്കോസ് ഷീ ഈസ് ഡെഫ് കാരണം അവൾക്ക് she can't hear, കേൾവി ശക്തി ഇല്ല. സോ she is feeling the vibration of the train. Evelyn Glennon lost the hearing had been gradually. Her mother remembered noticing some was wrong with 8 years old Evelyn was playing with the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't ear, says Isabel Glennon. For a quiet while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. By the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress argued her parents to take her to a special school. Okay, അപ്പോൾ എവലിൻ ഗ്ലെനൻ ആണ് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ. ഷീ ലോസ് ഹിയറിംഗ് ഗ്രാജുവലി. പതിയെ മീൻസ് ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പുള്ളിക്കാരി ഡെഫ് ആയിരുന്നില്ല. ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് ഡെഫായി മാറിയതാണ്. അപ്പോൾ ഹർ മദർ റിമെമ്പേഴ്സ്, അമ്മ ഓർക്കുന്നു, ഒരു ദിവസം ഷി വാസ് പ്ലേയിങ് പിയാനോ വെൻ ഷി വാസ് 8 years old. അപ്പോൾ ഷി വാസ് പ്ലേയിങ് പിയാനോ. കുറേ പ്രാവശ്യം എവലിൻ എന്ന് വിളിച്ചു, ബട്ട് ഷീ ഡിഡ്ന്റ് മൂവ്, അനങ്ങിയില്ല. അപ്പോൾ ദേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് ലൂസിങ് ഹർ hearingness. Okay. For a quiet while, കുറെ നാളത്തോട്ട് എവലിൻ വാസ് കൺസീൽഡ് ഹർ ഗ്രോയിങ് ഡെഫ്നെസ്. മീൻസ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ബട്ട് അവൾ 11 years ആയപ്പോഴേക്കിനും അവളുടെ ക്ലാസ്സിലെ മാർക്സ് കുറയാൻ തുടങ്ങി. സോ ഹർ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് ആർഗ്യൂഡ് ഹർ പാരൻസ് ടു ടേക്ക് ടു എ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു. It was then discovered that her hearing was severely impaired and the result of gradual nerve damage. Because എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിച്ചത്? Because of the gradual nerve damage. നെർവിന് ഡാമേജ് സംഭവിച്ചു. They were advised that she should be fitted with hearing aids. അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് സെൻറ്റ് ടു സ്കൂൾ ഓഫ് ഡെഫ്. അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ സ്കൂളിലല്ല, ഡെഫിൻ്റെ സ്കൂളിലോട്ട് ഷീ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞു. എവറിത്തിങ് സഡൻലി ലുക്ക് ബാക്ക്, സേസ് എവലിൻ. എല്ലാനും ഒരു പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയ പോലെ. ഓക്കെ. ബട്ട് എവലിൻ വാസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗീവ് അപ്പ്. അവൾ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഷീ വാസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ടു ലീഡ് എ നോർമൽ ലൈഫ് ആൻഡ് പെർസ്യൂ ഹർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ മ്യൂസിക്. വൺ ഡേ ഷീ നോട്ടീസ്ഡ് എ ഗേൾ പ്ലേയിങ് xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of her teachers discouraged her but percussionist Ron Forbes spotted her potential. He began to tuning 2 large drums of different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it by some other way, says Evelyn. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist and the lower from the waist down.
Forbes repeated the exercise, and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I learned to open my mind and the body to the sound and vibration. The rest was sheer determination and hard work. അപ്പോൾ എവലൻ വാസ് ഗോയിങ് ടു ഗീവ് അപ്പ്. അപ്പോൾ വാസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗീവ് അപ്പ്, വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അവൾക്ക് അവളുടെ മ്യൂസിക്കിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഷീ നോട്ടീസ് ഒരു ഗേള് സൈലോഫോൺ വായിക്കുന്നത്, ആൻഡ് ഷീ ഡിസൈഡഡ് എനിക്കത് പഠിക്കണം എന്ന് ഒരാഗ്രഹമുണ്ടായി. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ഡിസ്കറേജ്, മിക്ക ടീച്ചേഴ്സും എന്ത് ചെയ്തു, ഡിസ്കറേജ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഷീ ഈസ് ഡെഫ്, ഷീ കാൻ ലേൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ബട്ട് ഒരു പെർക്വസ്റ്റനിസ്റ്റ്, മീൻസ് എ പേഴ്സൺ ഹു പ്ലേസ് ഡ്രം ആൻഡ് തബലയാണ് പെർക്വസ്റ്റനിസ്റ്റ്. റോൺ ഫോബ്സ് സ്പോട്ടഡ് ഹർ പൊട്ടൻഷ്യൽ, അവളുടെ കഴിവുകൾ, ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി. ഹി ബിഗിൻ ട്യൂണിങ് 2 large drums, 2 large drums അവൾക്കായിട്ട് ട്യൂൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ആൻഡ് ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ഡോണ്ട് ലിസൺ ത്രൂ യുവർ ഇയേഴ്സ്, നീ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കാണ്ട് ട്രൈ ടു ഫെൽറ്റ് ഇറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വേറൊരു മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ട്രൈ ടു ഫീൽ ദാറ്റ് സൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഷീ ഫെൽറ്റ്, അവളുടെ ബോഡിയിലുള്ള അവൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ തുടങ്ങി. ഹയർ നോട്ട്സ് അവൾക്ക് അവളുടെ അപ്പർ ലോവർ വേസ്റ്റിലും, അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ വൺ ഇൻ ദ ഫ്രം ദ വേസ്റ്റ് ഡൗൺ, വേസ്റ്റിൻ്റെ അടിയിലുമായിട്ട് അവൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ഫോബ്സ് റിപ്പീറ്റഡ്, ഈ എക്സസൈസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തൊന്ന്. സൂൺ എവലിൻ ഡിസ്കവർഡ് ദാറ്റ് ഷീ ഹാസ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, അവൾക്ക് പറ്റുമെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഷീ ടോൾഡ് ദാറ്റ് എന്താണ്, ഒരു ഓപ്പൺ മൈൻഡ് ഉണ്ടായാൽ മതി, നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ നമ്മുടെ സൗണ്ടും വൈബ്രേഷൻസും ഒക്കെ സെൻസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് പിന്നെ ഉള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആൻഡ് ഹാർഡ് വർക്ക് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ഗീവ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡിറ്റർമിനേഷനും ഹാർഡ് വർക്കും ആണ്. She never looked back from the point onwards. She toured the United Kingdoms with a youth orchestra, and by that time she was 16. She had decided to make her music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. She gradually moved from orchestra works to solo performance. At the end of her 3-year course, she captured most of the top awards. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടേ ഇല്ല, കാരണം അവൾ UK ഒരു യൂത്ത് ഓർക്കസ്ട്ര ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അറ്റ് ഏജ് ഓഫ് 16. അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക് അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭാഗമാക്കാൻ ഷീ ഡിസൈഡഡ്. അതുപോലെ തന്നെ റോയൽ അക്കാഡമി ഓഫ് മ്യൂസിക്കിലോട് ഓഡിഷൻ നടത്തു. അവിടെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ഹയസ്റ്റ് സ്കോർ ഷീ ഗെയിൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ 3 വർഷത്തെ അവിടുത്തെ ട്രെയിനിങ്ങിന് ശേഷം ഷീ ക്യാപ്ചേർഡ്, അതിനുള്ളിൽ തന്നെ അവൾ ധാരാളം ടോപ്പ് അവാർഡ്സ് ഒക്കെ നേടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫോർ ദിസ് എവലിൻ വുഡൻറ്റ് accept any hint of heroic achievement. If you work hard to know where you are going, you will get there. And she got the right on the top, the world most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and a hectic international schedule. It is intriguing to watch Evelyn function so effortless without hearing. In 2 hours discussion, she never missed a word. Men with bushy words give me trouble, she laughed. It is not just watching the lips, it is a whole feast, especially the eyes. She speaks fabulously with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11, she says. But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic in Japanese. Okay, അപ്പോൾ ഷീ എന്ത് ചെയ്തു, അപ്പോൾ ഈ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും അവൾ ഭയങ്കര കാര്യമാക്കിയില്ല. എന്താണ് അവൾ പറഞ്ഞത്, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹാർഡ് വർക്ക്. ആൻഡ് നമ്മൾ എവിടെ എത്തണ്ടേന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദോസ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ അവൾക്ക് ധാരാളം ഇൻ്റർനാഷണൽ ഷെഡ്യൂൾസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ എവലിൻ താരമാവാൻ തുടങ്ങി. 2 hours ഡിസ്കഷൻ, ഇത് 2 hours ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് ഈ ഒരു 2 hour ഡിസ്കഷന് ശേഷവും ഷീ ഈസ് വെരി ചിൽ, നല്ല കൂളായിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സണാണ് എവലിൻ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഷീ സ്പീക്സ് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ സ്പീക്ക് ബിക്കോസ് എനിക്ക് 11 വയസ്സ് വരെ ഐ വാസ് ഹിയറിങ്. ബട്ട് അതല്ല കാര്യം, എന്നാലും അവൾ എന്ത് പഠിച്ചു, ഫ്രഞ്ചും അതുപോലെ തന്നെ ജാപ്പനീസും പഠിച്ചു. As for music, she explained, it is
porous in through every part of my body. It tingles in the skin, my bones, and even my hair. എല്ലായിടത്തും എൻ്റെ ബോഡിയിൽ മ്യൂസിക് ഉണ്ട്. മീൻസ് എൻ്റെ സ്കിന്നിൽ ടിങ്കിൾ ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചീക്ക് ബോൺസിൽ, അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഹെയറിൽ, ഈവൻ ഇൻ മൈ ഹെയർ. വെൻ ഷീ പ്ലേസ് ദ സൈലോഫോൺ ഷീ ക്യാൻ സെൻസ് ദ മ്യൂസിക് പാസിംഗ് അപ്പ് ത്രൂ ദ സ്റ്റിക്ക് വിത്ത് ഹർ ഫിംഗർ ടിപ്സ്. സൈലോഫോൺ വായിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ ഫിംഗർ ടിപ്സിലൂടെ, സ്റ്റിക്സ് വഴി ഫിംഗർ ടിപ്സിലൂടെ എല്ലായിടത്തോട്ടും അവളുടെ ബോഡിയിലോട്ടും മൊത്തം മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്നു. ബട്ട് ലീനിങ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഡ്രം ഷീ ക്യാൻ ഫീൽ ദ റെസൊണൻസ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ടു ഹർ body, and she can also feel the resonance echoes of the sound. On a wooden platform she removes her shoes so that the vibration passes through her bare foot and up her legs. So on a wooden platform she will remove her shoes and she will feel the vibrations through her bare feet and her legs. Means legs via music she will feel. Next, not surprisingly, Evelyn delighted her audience. In 1991 she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award, says master percussionist James Blades. God may have taken her hearing, but she had given back something extraordinary. What we hear she feels far more deeper than any of us. That is why she expressed music so beautifully. About surprisingly, not surprisingly means athra surprising aavanda karyonnilla, kaaranam endana, she is a multi talented nalla talent ulla girl aanu. In 1991 she also received the Royal Philharmonic Society's Percussionist Soloist of the award. Okay, and one of the percussionists James Blades said about her that ഒരാൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു പെർക്കസ്റ്റിനിസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഗോഡ് മേ ഹാവ് ടേക്കൺ ഹർ ഇയറിംഗ്. അവളുടെ ഇയറിംഗ് പവർ ചിലപ്പോൾ ഗോഡ് ഹാഡ് ടേക്കൺ, ബട്ട് അവൾ നമുക്ക് തരുന്നത് സംതിങ് ഈസ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ട് എന്തോ ആണ് നമുക്ക്. ഷീ ഈസ് വാട്ട് ഗിവിങ് ബാക്ക് what we hear. നമ്മൾ എന്ത് ഹിയർ ചെയ്യുന്നു, ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് ഫീലിംഗ്. ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മൾ ആരൊക്കെ മ്യൂസിക്കിനെ ഹിയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ മടങ്ങായിട്ട് ഷീ ഈസ് ഫീലിംഗ് ദോസ് music, and that is why she is expressing the music so beautifully. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവൾക്ക് ഇത്രയും മ്യൂസിക് നല്ല രീതിയിൽ മ്യൂസിക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. Evelyn confessed that she is sometimes of a workaholic. I just go to work often harder than classical music, but the rewards are enormous. Apart from the regular concert, Evelyn also gives free concert in prisons and hospitals. She gives high priority to the class of young musicians, and Richland of Betway funds for deaf children sees. She is shining inspiration for deaf children. They sees that there is nowhere that they can't go. അപ്പോൾ എവലിൻ ഷീസ് കൺഫ്യൂസ് ദാറ്റ് ചില നേരങ്ങളിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു വർക്കഹോളിക് ആയിരിക്കും, ഏതുനേരവും വർക്കായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്, ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പ്രസൻസിലെ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ചെന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡെഫ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ആൻ റിച്ച്ലിൻ ഓഫ് ബെഡ്വുഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഡെഫ് ചിൽഡ്രൻ സീസ് ദാറ്റ് അവൾ എന്താണ് ഡെഫ് ചിൽഡ്രൻസിന് ഭയങ്കര ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ്. ബിക്കോസ് ആ ചിൽഡ്രന് ഒരു ധൈര്യം കൊടുക്കും. കാരണം എന്താണ്, ദേ ക്യാൻ ഓൾസോ റീച്ച് സംവെയർ like Evelyn. Evelyn Glennon had already accomplished more than most of the people twice her age. അവളുടെ പ്രായത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ആ ഒരു ഏജിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിലും ട്വൈസ് ആസ് മടങ്ങ് ഷി ഹാസ് അച്ചീവ്ഡ്. ഷി ബ്രോഡ് percussions in front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to her handicapped people. If she can do it, I can do it. And not at least she has given enormous pleasure to millions. അപ്പോൾ അവൾ എന്താണ്, എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ്. ഷീ ക്യാൻ ഡു, വി ക്യാൻ ഓൾസോ ഡു എനിത്തിങ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ അവൾ എനോറമസ് മീൻസ് കണക്കില്ല എത്ര ആളുകൾക്കാണ് അവളൊരു പ്ലഷർ നൽകുന്നതെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സ്റ്റോറി ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു.